નખત્રાણા તાલુકાના કોટડા જડોદર ગામમાં ગઈકાલે રાત્રે શેરીમાંથી બાઇક ચલાવવા મુદ્દે સામાન્ય બોલાચાલીએ ઉગ્રરૂપ ધારણ કર્યું. બાઇક ચલાવવા સામાન્ય મુદ્દે ઉગ્રરૂપ ધારણ કરતા યુવાન પર હુમલો કરતા ઘાયલ યુવાનને પ્રથમ નખત્રાણા ત્યારબાદ વધુ સારવાર અર્થે ભુજની હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. બે જૂથ આમને સામને આવી જતા તંગદિલી સર્જાઈ. આ બનાવ અંગે મોડી રાત્રે 5 આરોપીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને પોલીસે 5 આરોપીઓને રાઉન્ડ અપ કર્યા છે. ગામમાં હાલ એસઆરપીના જવાનો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ડીવાયએસપી, એસપી, આઈજી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અડધી રાત્રે ગામમાં દોડી ગયા હતા અને ગામમાં મોટી સંખ્યામાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પશ્ચિમ કચ્છના એસપીએ જાતે ઘટના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે હુમલા બાદ ટોળાએ મોડી રાત્રે વાહનો અને કેબિનમાં આગ ચાંપી હતી. શાળાઓ અને ગામ બંધ રાખવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ગામમાં પરિસ્થિતિ અંકુશ હેઠળ છે. સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી પ્રમાણે અગાઉનું નેતાગીરીનું મનદુખ આ બનાવ પાછળ કામ કરી ગયું છે, પણ કડક છાપ ધરાવતા પશ્ચિમ કચ્છ એસપીની કાબિલેદાદ કામગીરીએ આ ઘટનાને વધુ ઉગ્ર બનતા અટકાવી દીધી છે. तालुका का वहाँ पे कल रात को एक युवान के ऊपर हमला हुआ था, कुहाड़ी से उसको मारा था, जिसके चलते जो युवान के पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों ने सामने वाले के घर पे जाके हमला किया, तोड़फोड़ की, अंदर आग लगाने की कोशिश की, आग लगाई भी फ्रिज वगैरह को, और बोलेरो गाड़ी और उसकी बाइक को जलाया. तो पुलिस यहाँ पे पहुँच के स्थिति पे काबू किया, उन लोगों को उस घर से दूर किया और उनकी जो भी कंप्लेंट थी जिसमें युवान को मारा है उसको दाखिल करने के लिए उनको कहा गया और सिचुएशन को कंट्रोल किया. इन द मीन टाइम कुछ लोग बाहर दूसरे गांव से आकर बाहर हाईवे पे 2 जगह केबिन पे बाहर जो टायर पड़े थे उनको जलाया. तो वहाँ पे भी पुलिस को वहाँ पे हमने तैनात करके वहाँ पे भी सिचुएशन को कंट्रोल किया. तो कल एक कंप्लेंट हमने दाखिल की है जो युवान पे हमला हुआ था कुहाड़ी से, उनके पक्ष की फरियाद हमने ली. उसमें से 5 लोग राउंड अप भी किए हैं और लोग राउंड अप करने की तजवीज़ अभी चालू है. लेकिन जो घर में घुस के तोड़फोड़ की है, आग लगाई है वाहनों को और बाहर जो केबिन में टायर जलाए हैं, उसकी भी हम फरियादें लेने की हमारी तजवीज़ चालू है. जो कंप्लेंट देना चाहते हैं इसमें कंप्लेनेंट, उनकी हम कंप्लेंट अभी ले रहे हैं. तो कुल मिला के अभी एक एफआईआर दाखिल हुई है. उसके अलावा की जो एफआईआर एक और हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं, जो जिसके घर पे तोड़फोड़ की आग लगाई है उनकी एफआईआर लेने की तजवीज़ चालू है. और इसके अलावा जो बाहर केबिन वगैरह जलाए हैं उनकी भी हमें रजुआत है, ये कंप्लेंट करना चाहते हैं कि उनकी भी हम अभी कंप्लेंट लेंगे. गांव में अभी शांति है. हमने पुलिस तैनात की, कल से ही एसआरपी की कंपनी एक बुलाई गई है, वो भी हमने यहाँ पे तैनात की है. और पुलिस अधिकारी और स्टाफ, सीनियर अधिकारी, डीवाईएसपी और मैं खुद यहाँ पे गांव में हाजिर हूँ अभी. और ये बंदोबस्त हम अब रखेंगे. अभी यहाँ पर जब तक कंडीशन एकदम नॉर्मलाइज नहीं हो जाए तब तक बंदोबस्त रखेंगे. और भी बंदोबस्त की हमने मांगनी की है बाहर से, और अधिकारी और स्टाफ भी हम बाकी अन्य जिलों से बुलाकर यहाँ रखेंगे. विलेज गाँव में अच्छे से पूरी तरीके से शांति हो जाए, क्योंकि अभी हमको आगे जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई करनी है उसके लिए भी यहाँ पर बंदोबस्त हमें रखना ज़रूरी है. तो वो बिल्कुल अफवाहें कल अलग अलग जैसे ध्यान पे आ रही थी कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं हथियार लेकर, दूसरी जगह पे लोग इकट्ठे हो गए. तो पुलिस को भेज के चेक करवा के ऐसा कुछ कहीं माहौल था नहीं, तो वाकई यहाँ पे सबको बताया कि ऐसा कोई दूसरे पक्ष का कोई लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं. तो ऐसा कोई गलत अफवाह नहीं फैलाएं, ऐसा करके हमने उन लोगों को वार्न किया और समझाया. उनकी मांगनी यही थी कि जो ये बनाव बना उसमें पुलिस तात्कालिक कार्रवाई करे. उस जुबान को जिसके सर पे मारा है कुहाड़ी से, उसमें उसको ईजा हुई है, तो गंभीर ईजा हुई है. तो उसके हिसाब से हमने उनको बोला कि हम डेफिनेटली उसमें गंभीर जो ईजा है उसके हिसाब से गुना दाखिल करेंगे और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई भी करेंगे. तो उसके चलते हमने लोगों को राउंड अप भी किया है. बट जो जवाबी कार्रवाई में जो यहाँ पे तोड़फोड़ की, घर में जाकर और परिवार पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस अगर टाइमली नहीं पहुंचती तो ये बड़ा बनाव एक और बन सकता था. तो समझा के उन लोगों को थोड़ा फोर्स भी यूज़ किया हमने उनके ऊपर, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए. तो वो सब करते हुए सिचुएशन को हम कंट्रोल में ला पाए. और जो नुकसानी यहाँ हुई है, जो तोड़फोड़ आग चंपी की है, उसकी भी हम फरियाद दाखिल कर रहे हैं. कंप्लेनेंट्स फरियाद देना चाहते हैं, हम दाखिल कर रहे हैं, उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे.
નોંધ: સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ સોશિયલ મીડિયાના નિયમોના પાલન સાથે અમે જાહેરાતો પ્રકાશિત કરી છે. પૂર્વ કચ્છ આદિપુર એસી લાઈન દુકાન નંબર 1 અંબે માતાજીના મંદિરની બાજુમાં આવેલ રાજ કિડ્સમાં દિવાળી સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે નાના બાળકોના કપડાનો અદ્ભુત ખજાનો. એક વખત મુલાકાત લઈ તમારા બાળકો માટે મનગમતા કપડાં લઈ આવો. દીપાવલી સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ગિફ્ટ પણ મળશે. આવો અમારી દુકાન રાજ કિડ્સની એક વખત મુલાકાત લ્યો. નાના બાળકો માટે અવનવી વેરાયટીઓ, ફેન્સી આઇટમ અને બ્રાન્ડેડ આઇટમ અમારે ત્યાંથી ખૂબ જ સસ્તા ભાવમાં મળશે અને સ્પેશિયલ દિવાળી ડિસ્કાઉન્ટ છે. સારામાં સારી વેરાયટીઓ છે, જેમ કે બોયઝ, ગર્લ્સ એવી અવનવી વેરાયટીઓ તમને જોવા મળશે એકદમ રિઝનેબલ ભાવમાં. અમારો એડ્રેસ નોંધી લેશો. રાજ કિડ્સ, દુકાન નંબર 1 એસી લાઈન અંબે માતાજીના મંદિરની બાજુમાં, આદિપુર, કચ્છ. અમારા મોબાઈલ નંબર નોંધી લેશો. પલરાજ બારોટ, બજરંગી 7777957774. તરુણ બારોટ 9727523891. સૌ વડીલો, માતાઓ, જુવાન મિત્રો અને બાળકો, આજના શુભ દિવાળી પ્રસંગ અને નૂતન વર્ષ અભિનંદન. આપના આવનારું નવું વર્ષ વિક્રમ સંવત 2078 આપના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય અને તંદુરસ્તી આપે એ જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના સહ હાર્દિક શુભકામનાएं. સર્વ કચ્છીવાસીઓને દિવાળી તેમજ નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. નૂતન વર્ષાભિનંદન. કીર્તિભાઈ કેશવાણી, પ્રમુખ શ્રી મુન્દ્રા રાજગોર સમાજ, પૂર્વ સરપંચ શ્રી ટુંડા ગ્રામ પંચાયત. દીપાવલી તથા નૂતન વર્ષની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. જય શ્રી ચામુંડા પેટ્રોલિયમ, કુનરિયા, ભુજ, કચ્છ. દીપાવલી તથા નૂતન વર્ષની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક શ્રીમતી ગોદાવરીબેન ઠક્કર, અધ્યક્ષ કચ્છ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચા. દીપાવલી તથા નૂતન વર્ષની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક શ્રી ધીરેનભાઈ નવીનભાઈ લાલન, નગરસેવક, ભુજ નગરપાલિકા. દીપાવલીની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક રફીક અબ્દુલ મારા, પ્રમુખ અખિલ કચ્છ કુંભાર સમાજ, સેક્રેટરી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ. દીપાવલી તથા નૂતન વર્ષની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક શ્રી એચ.એસ. આહિર, જોઈન્ટ કોર્ડિનેટર, ગુજરાત પ્રદેશ કિસાન કોંગ્રેસ. દીપાવલીની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક શ્રી ધીરજભાઈ રૂપાણી, કાર્યાલય મંત્રી, કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસ. દીપાવલીની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક નરેશ મહેશ્વરી, રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ, ગુજરાત પ્રદેશ, કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી અખિલ કચ્છ મહેશ્વરી સમાજ. દીપાવલીની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક હિતેશ મહેશ્વરી, રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ, કચ્છ જિલ્લા પ્રમુખ. દીપાવલીની દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. શુભેચ્છક શ્રી પાર્થભાઈ પુજારા, ભુજ, કચ્છ. હોટેલ અલ્લા રખા, સ્પેશિયલ ચા, કોફી, દૂધ તેમજ ગરમા ગરમ નાસ્તો મળશે. અમારું એડ્રેસ ભુજ ભચાઉ રોડ, ગામ નવી દુધઈ, ઇન્દ્રપ્રસ્થ, તાલુકો અંજાર, કચ્છ.
9879074367 96640176787.